اور انشاءاللہ یہ ہم پہلی الیکشن پریپریشن سے جا رہے ہیں. پہلے تیاری نہیں تھا ہم الیکشنز کے لیے. یہ پہلی الیکشن ہے جو کہ ہماری تیاری ہے ہر ایریا میں. کینڈیڈیٹس بھی ہمارے پاس اب آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ آتے جا رہے ہیں. اور ہماری تیاری جو 100 ڈیز پروگرام اور پھر جو ہم نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے جو ہمارے 11 پوائنٹس اور اس کی تفصیل کے اوپر, تو ہم نے تیاری سے جا رہے ہیں ہم اس باری الیکشن کے اندر. تو انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے. تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی فگرز تو, اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی, یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں. لیکن اب آگے جو ہے ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے؟ یعنی اگر ہم قیمت نہیں بڑھاتے تو کیا کریں؟ قرضے لینے پڑتے ہیں. اس کا ہم کیا کریں؟ ہم جتنے خرچے کرتے ہیں ہم اتنی آمدنی اکٹھی کر نہیں سکتے. اس کا ہم کیا کریں؟ ہم سب سے کم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں. کوئی مہاتر محمد آ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح معنی میں ملک کو چلا سکیں. آپ کیا کریں گے؟ عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا رینٹ ہے. خان صاحب بہت پریشان ہے, وہ یہ نہیں دے پا رہا. سر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دیں. کیا کرے گا؟ 4% تھی مہنگائی, آج 2 گنا زیادہ ہے. سن تو لینا, سنیے. کوئی میں بٹن آن آف کروں گا اور ایک دم ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں آج کیا ہوا ہے. چیز مہنگی ہوئی. اس کا ہم کیا کریں؟ جب روپیہ نیچے آتا ہے اس کا ہم کیا کریں؟ تیل ہے جی وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اس کا ہم کیا کریں؟ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کی بجلی وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ مہنگائی کا, اس کا ہم کیا کریں؟ اور جب تک نہیں ہوتے لوگ خودکشیاں کریں. کیا کریں آپ؟ آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. دیسی مرغیاں, ہم نے دیسی مرغیوں کی, ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا, ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی, انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. تو یہ ایک غریب, میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. اس وقت گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے, تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے. ہم اپنی غریب طبقے میں وہاں خواتین کو ان کے لیے مثلا گائے بھینسیں, ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو یہ اگلے پروگرام میں, جس سے وہ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا میں اپنے بچوں کو دودھ دے سکوں گی اور باقی دودھ بیچ سکوں گی. یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک انقلاب آئے گا. کیا وجہ ہوئی, وجہ کیا ہوئی بتاؤ؟ چور آ گئے. یعنی کہ جب وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے بٹھا دو. اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف 35% گرا. یہ ہو سکتا ہے اگر آج
155 का डॉलर है, ये 300 पे भी जा सकता था, 250 पे जा सकता था। तो 35% जब हमारा रुपया गिरा, उसका क्या मतलब हुआ? जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो महंगी हो गई। तो जब तेल महंगा हुआ, 40% बिजली तेल से बनती है, वो महंगी हो गई। जो अब LNG गैस लेके आते हैं वो महंगी हो गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, तो महंगाई आ गई। दाल में सारा काला काला है। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। तौबा 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 तौबा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता, सुने, इसलिए सुने कि जो आज का इमरान खान है उसकी कैबिनेट के अरकान की जो तादाद है वो हाफ सेंचुरी से भी ऊपर जा चुकी है। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्टर्स होंगी। एमनेस्टी स्कीम का तो नाम आपने सुना होगा ना। जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो एमनेस्टी स्कीम जो होती है ना, जो FBR की तरफ से कुछ लोगों को कुछ रियायतें दी जाती हैं, बड़ी इसकी मुखालफत करते थे। लेकिन अब वो हुकूमत में आ चुके हैं और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने खुद एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। तो हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद उनके एमनेस्टी स्कीम पर क्या ख्यालात आलिया थे, जरा सुनिए। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सबको आप डिक्लेयर कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा था, वो 50 लाख घरों का जो वादा था, वो वादा वफा हुआ कि नहीं हुआ। तो वफा हुआ या नहीं हुआ ये तो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन हमारा काम है कि इस किस्म के जो अच्छे अच्छे वादे हैं उनको बार बार सुनवाया जाए, ताकि वज़ीर आज़म साहब जब रात को सोने की कोशिश करें तो उनको अपने वादे जो हैं वो ख्वाब में भी नजर आएं। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। हमने उसके लिए जो फैसला किया, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं। उधर भी हमने अपने आप को बड़ा स्टीप टारगेट सेट किया और वो है 50 लाख घर 5 सालों में। इंशाल्लाह जो 2020 होगा, जिसमें अपनी आवाम के लिए नौकरियां हम बनाएंगे, ये साल है हमारा 2020, लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का। मेरे पास कई बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा था, वो 50 लाख घरों का जो वादा था, वो वादा वफा हुआ कि नहीं हुआ। तो वफा हुआ या नहीं हुआ ये तो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन हमारा काम है कि इस किस्म के जो अच्छे अच्छे वादे हैं उनको बार बार सुनवाया जाए, ताकि वज़ीर आज़म साहब जब रात को सोने की कोशिश करें तो उनको अपने वादे जो हैं वो ख्वाब में भी नजर आएं। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। हमने उसके लिए जो फैसला किया, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं। उधर भी हमने अपने आप को बड़ा स्टीप टारगेट सेट किया और वो है 50 लाख घर 5 सालों में। इंशाल्लाह जो 2020 होगा, जिसमें अपनी आवाम के लिए नौकरियां हम बनाएंगे, ये साल है हमारा 2020, लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का। मेरे पास कई आते हैं जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। चले गए बेटा कुल्हाड़ी से। मैंने कहा बेटा नहीं तोड़ो, ये मेरा घर बड़ी मुश्किल से बनाया था घर, आप तो तोड़ के जा रहे हो, बाथरूम का जगह भी नहीं है, भागने उठने की जगह भी नहीं है, फिर मैं रहूं कहाँ पे? मेरे सामने किया, तोड़ गया।
4 कमरे हमारे घर के टूटे हैं। ये इनको हमारे सिस्टर को इसी सदमे से ये क्या कहते हैं, इनको ना फालिज का अटैक हो गया है। अब इनको कहाँ रखे, कमरे में जगह नहीं है। अब इनको यहाँ बेलौज यहाँ पे रखा है हमने अपनी मदद। आप ये छपड़ा बनाया है यहाँ पे। 17 रमजान को आके यहाँ से सारा तोड़ गए घर हमारा। ना हमारे घर में वाशरूम रहा, ना पानी का कोई नकाश रहा, टंकी वंकी सब टूट गई है। कितने परेशान है। अभी इनको एहसास हुकूमत को नहीं है। हुकूमत ने भी ये कहा था तब्दीली आएगी, तब वाकई तब्दीली आ गई कि हम लोग रोडों पर बैठ गए। हालतें भी खराब हो जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं फिर आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कब तक किसी अजीज रिश्तेदार के घर पे रहेंगे। 1-2 बंदा हो तो रह जाए ना, जिसके घर में 15-16 अफराद या 20 अफराद वो कहाँ जाएंगे। एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही थी, अब वो तो तोड़ के चले गए, कहाँ जाएंगे हम लोग। यहीं पड़े हुए मलबे के ढेर पे, ना मलबा उठा रहे हैं, ना कोई सफाई कर रहे हैं। और ये आके कह जाते हैं कि भाई आपने क्यों क्या नाम ये झोपड़ा बनाया, क्या किया, ससुर साहिबान हमारा ले लिया। ये देखो इन चाचा की जगह को भी आज कह के गए कि आगे से नफरी आ रही है, तोड़ देंगे, सामान ले जाएंगे। भाई ले जाए ना, बिल्डोजर ऐसा फेरते कि हम लोग ही ना बचते। बेहतर तो ये था ना कि हम लोग ना बचते।